بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. آپ کی محبتوں چاہتوں اور خوشیوں کے ڈھیروں پیغام لے کر آپ کے روبرو آپ کے درمیان مجھے کہتے ہیں ہادیہ معراج، اور آپ سن رہے اس وقت اپنا من پسند چینل FM پنجاب رنگ. آج میرے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہیں سمیہ ناصر. جی ہادیہ بہت شکریہ. تمام سامعین کو سمیہ ناصر کا سلام. FM پنجاب رنگ، آپ کی اپنی آواز، آپ کی اپنی پہچان. راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی جانب سے اس وقت چل رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم. یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے FM پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4 سے براہ راست ہوا کے دوش پر. اگر بات کی جائے وقت کی تو ہماری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق وقت ہوا جاتا ہے 1:11 کا، اور آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک دوپہر 2 بجے تک. سامعین، آج کی تاریخ آپ کو بتاتی چلوں 8 اگست 2024. تو ہمارے سننے والے ہمیں 051-929-1520 پر کال کرتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، اور ہم منتظر رہتے ہیں آپ کے ڈھیروں پیغامات کے. نئے سننے والوں کے لیے طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ ابھی اپنے موبائل فونز اٹھائیے، واٹس ایپ پہ ٹائپ کیجئے اپنا نام، جگہ کا نام، مختصر سا پیغام، اور بھیج دیجئے 0333-929-1523 پر. انٹرنیٹ کے دوستوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے دوستوں کے لیے فیس بک پر ہمارا پتہ ہے FM پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4، جہاں پر آپ ہمیں براہ راست سن سکتے ہیں. تو جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں. گیٹ ویل سون. اللہ پاک آپ کو جلد صحت یاب کرے. جو لوگ اس وقت راولپنڈی شہر میں داخل ہو رہے ہیں ان کو کہوں گی جی آیا نو ست بسم اللہ بخیر راگ لے. اور جو لوگ اس وقت راولپنڈی سے دوسرے شہروں کو جا رہے ہیں خیر سے اپنی منزل مقصود پر پہنچیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو سامعین، ایک کہاوت ہے کہ if you educate a man you educate an individual, but if you educate a woman you educate a whole nation. یعنی جب آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تب آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن جب آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تب آپ ایک خاندان یا پھر ایک قوم کو تعلیم دیتے ہیں. سامعین، علم نور ہے اور جہالت گمراہی. انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم و تربیت، علم و آگاہی اور شعور کا ہونا انتہائی ضروری ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ طبقہ نسواں معاشرے کا نصف حصہ ہے. اس لیے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا انتہائی ضروری ہے. راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر پروفیسر انیلا کمال کی سربراہی میں طالبات کی ذہانت اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے تمام وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں. طالبات کی IT کی تعلیم، تمام سہولتیں انہیں فراہم کی جا رہی ہیں. تو سامعین، ہمارے لیے بڑے مان اور اعزاز کی بات ہے کہ آج FM پنجاب رنگ اسٹوڈیو کو پروفیسر ڈاکٹر روح الامین صاحب نے رونق بخشی ہے. میں پروفیسر ڈاکٹر روح الامین صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت بہت شکریہ دعوت دینے کا FM پنجاب رنگ میں. مختصر سی انٹروڈکشن میں اپنی تعارف آپ لوگوں سے کرا لوں. وہ یہ ہے کہ میرا نام ڈاکٹر روح الامین اور میرا تعلق خیبر پختونخوا کے ایک ضلع جس کا نام ہے کرک وہاں سے ہے. تو آپ مجھے خٹک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں قبیلہ میرا خٹک ہے. اور میری تعارف یہ ہے کہ میں یہاں پہ اس یونیورسٹی میں ایز چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف انگلش کام کر رہا ہوں. اور ہم یہاں پہ BS پروگرام چلا رہے ہیں، BS انگلش، اور ہم یہاں پہ MPhil انگلش لنگوسٹکس کا پروگرام چلا رہے ہیں. چونکہ آج مجھے موقع ملا ہے FM پنجاب رنگ کی وساطت سے کہ میں آپ لوگوں سے آج بات کروں اور کچھ میں آپ کو اپنی اچیومنٹس بتاؤں کہ میں نے کس طرح تعلیم حاصل کی اور میں نے اس کے لیے کون کون سی ایفرٹس کی اور میں نے پھر کیا پایا. تو سامعین، ہمیشہ ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جس کو انگلش میں کہتے ہیں when there is a will there is a way. اگر آپ نے کمر باندھی ہوئے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے. اگر یہاں پہ میں اپنی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں کے ایک گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی اور اس کے بعد میں نے FEC اور BA
अपने ही ज़िले में एक सरकारी कॉलेज से किया। यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि वो कॉलेज मेरे घर से 25 किलोमीटर के फासले पर है, तो आना जाना 50 किलोमीटर बनता था। लेकिन मैंने ये फैसला किया था कि मैंने इस फासले को खातिर में नहीं लाना और मेरा जो मकसद है वो मैंने पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो पूरा हुआ। उसके बाद और मैंने हर जगह पोजीशन भी ली। उसके बाद मुझे अपनी एमए इंग्लिश करने के लिए पेशावर यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला, वहां से मैंने एमए किया। फिर अल्लाह ताला का करम था कि मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एमफिल किया अमेरिकन स्टडीज में। और जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे मेरा सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद मैंने मेहनत जारी रखी और अल्लाह के फजलो करम से मैंने अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पीएचडी इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में वहां से कर ली। तो जिंदगी जो है ये एफर्ट्स का नाम है, मेहनत करने का नाम है। जितनी हम मेहनत करते हैं उतना ही हमें सिला मिलता है, बल्कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है। तो चूंकि ये हमारे प्रोग्राम का आगाज है और मैं अभी से ये मैसेज अपने सारे सुनने वालों को, सामीन को और खास कर उन बच्चियों को जो इस इदारे में दाखिला लेने की ख्वाहिशमंद हैं कि ये इदारा जो है ये आपकी जिंदगी का एक ऐसा आगाज होगा जिसके ऐसे फल आपको मिलेंगे कि आप खुद भी जब वो पल खाएंगे तो आप हैरान होंगे। जी, बहुत खूब। अंग्रेजी चूंकि आलमी ज़बान है और दुनिया को जोड़ती है, और आज हमारे लिए खुशनसीबी है कि आपने हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी का शोबा अंग्रेजी दीगर यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में क्यों मुनफरिद है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की तालीम के लिए मुख्तस है। और जहाँ तक इसके मुनफरिद होने की बात है तो ये किसी जमाने में कॉलेज हुआ करता था और बहुत मशहूर कॉलेज हुआ करता था। अब अल्लाह के करम से ये एक यूनिवर्सिटी बन गई है और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि नए इदारों में, नई यूनिवर्सिटीज में ये इसने अपना लोहा मनवाया है, अपना नाम बनाया है। और जहाँ तक ये हमारे प्रोग्राम का ताल्लुक है तो वो इसलिए थोड़ा हटके है, थोड़ा मुख्तलिफ है कि इसके जो कोर्सेज हैं, यानी जो हमारा इंग्लिश में उसको करिकुलम बोलते हैं, उर्दू में उसको निसाब बोलते हैं। तो निसाब जो हमारा है उसमें हमने ऐसे मज़ामीन, ऐसे टॉपिक्स डाले हुए हैं जो कि असर हाजिर की ज़रूरत है, क्योंकि हमने सिर्फ बच्चों को एक सनद नहीं देनी, हमने बच्चों को स्किल्स देनी है, हमने बच्चों को ऐसे ग्रूम कराना है, उनकी ऐसी ट्रेनिंग करनी है कि वो जिस भी शोबा जिंदगी में जाएं तो वो वहाँ पे यहाँ से जो उन्होंने तालीम हासिल की है वही तालीम, सिर्फ तालीम नहीं है, चूंकि यहाँ पे तालीम भी है, तरबियत भी है, तो वो जहाँ भी जाएं वो न सिर्फ इस इदारे का नाम रोशन करें बल्कि वो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए एक ऐसा मुनफरिद काम करें कि उनको फिर अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। जी डॉक्टर साहब, तो हमें ये भी बताइएगा कि शोबा अंग्रेजी क्लासिकी अदब के मुताले को असरी तसानीफ के साथ कैसे हम-आहंग करता है? देखिए, इसमें हमेशा हमें जरूरियात के मुताबिक चलना होता है। अगर आप देख लें 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले के हालात कुछ और थे और इस वक्त हम डिजिटल सिटीजन्स हैं। इस वक्त हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसका हर कोना आपस में जुड़ा हुआ है। तो ऐसी सूरत में आप सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल जो एजुकेशन है वो नहीं दे सकते। आपको इन सारी चीजों का बाकायदा मुताला करके, मुआजना करके उसके बाद एक ऐसा निसाब तरतीब करना होता है जो कि यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो वो उनकी जो तालीम है वो तालीम की हद तक ना रहे बल्कि वो उनके रोजाना की बुनियाद पर जो जिंदगी है उसके काम आए। जी डॉक्टर साहब, तो हमारे सुनने वालों को ये भी बताइएगा कि शोबे अंग्रेजी के निसाब में लिसानियात की क्या अहमियत है और ये भी बताएं कि लिसानियात को निसाब का हिस्सा कैसे बनाया जाता है। असल में ये जो आपने सवाल किया है इसका जवाब बहुत बड़ा और लंबा हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, एक है शनाख्त और एक है पहचान। तो इसमें जरूरी नहीं है कि मेरी बात से लोग मुतफिक हों, लेकिन जो आपकी शनाख्त है वो आप की मुल्क से होती है और जो आपकी पहचान है वो आपकी जबान से होती है। तो जितनी भी हमारी इलाकाई जबानें हैं वो हमारी पहचान है और ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये हमारी शनाख्त है। तो जहाँ तक जबानों की अहमियत का ताल्लुक है उस पे मैं ये कहूँगा कि कोई भी जबान दूसरी जबान से आला नहीं है। हर जबान अपनी अहमियत रखती है, लेकिन कुछ जबानों की हमें जरूरत होती है। जिस तरह उर्दू हमारी कौमी जबान है तो वो हमारी पहचान है, और जो
ہماری علاقائی زبانیں ہیں وہ ہماری شناخت، اس کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں اور وہ اس پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں. تو یہ جو زبانوں کا ایک انگلش میں کو کہتے ہیں ان کی جو امپورٹنس ہے، جو سگنیفیکنس ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی زبان، خواہ وہ پنجابی ہے، خواہ وہ پشتو ہے، خواہ وہ بلوچی ہے، جو بھی زبانیں ہیں ان کی اپنی انفرادی اہمیت تو ہے ہی ہے. لیکن چونکہ اب ہم انگریزی پڑھتے ہیں، انگریزی ہماری ضرورت ہے اصل میں، کیونکہ یہ ہماری دفتری زبان ہے. تو یہ ساری زبانوں کو، ان ساری زبانوں کو اگر ہم اتنی ہی اہمیت دیں جتنی کہ ہم کسی ایسی، جس طرح ہم انگریزی کو اہمیت دیتے ہیں، ایسی جتنی کو ہماری ضرورت ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ساری زبانوں کو بالکل ایک جیسی اہمیت دینی ہے. اگر میری مادری زبان ہے تو مادری زبان کو اتنی اہمیت دینی ہے کیونکہ وہی پہچان ہے. اردو نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوا ہے، وہ ہماری قومی زبان ہے. اور انگریزی ایک ایسی زبان ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو آپ اس کی وجہ سے گلوبل سٹیزن بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ راول پنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی میں کون سے مخصوص کورسز پڑھائے جاتے ہیں؟ بی ایس لیول پہ جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم دونوں لٹریچر اور لنگوسٹکس کے کورسز پڑھاتے ہیں، یعنی زبان سے جن کورسز کا تعلق ہوتا ہے اور ادب سے. تو یہ ایک پالیسی ہے، اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. HEC کی طرف سے ہمیں ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایک پالیسی ہے، اس کے مطابق ہم نے کورسز بنانے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہم BS میں پڑھا رہے ہیں وہ جو لینگویج سے متعلق کورسز ہیں، اس میں لنگوسٹکس سے مختلف کورسز جس طرح پریگمیٹکس ایک کورس ہے، کارپس لنگوسٹکس ہے اور ٹرانسلیشن سٹڈیز ہے. اسی طرح ہم انتھروپولوجیکل لنگوسٹکس کی جس طرح ثقافت اور زبان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس قسم کے کورسز ہم پڑھاتے ہیں. ادب والے جو کورسز ہیں اس میں ہم ڈرامہ کے کورسز پڑھاتے ہیں، جس طرح بڑے بڑے ڈرامہ نگار جس طرح شیکسپیئر ہو گیا، اس طرح کے ہم ناول کے کورسز بھی اس میں ہیں. پوئٹری کی بھی کورسز ہیں، مختلف پیریڈ سے، رومانٹک پیریڈ کے ہیں، وکٹورین پیریڈ کے ہیں. وہ ایک پوری ہسٹری ہے، انگلش ہسٹری آف انگلش لٹریچر، تو وہ اینگلو سیکسن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ماڈرن پیریڈ تک جتنی بھی اس میں ٹرینڈز ہیں، ڈرامہ کے حوالے سے ہیں، ناول کے حوالے سے ہیں یا پوئٹری کے حوالے سے ہیں، تو ہر اس کے جو اردو میں اس کو صنف بولتے ہیں، جتنی بھی اصناف ہیں وہ اس کے کورسز ہم نے اس پورے پروگرام کا حصہ بنایا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ انگریزی ادب اور زبان کی تعلیم کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. چونکہ میرا تعلق جو ہے اسی فیلڈ سے ہے، میری رائے یہ ہے اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا ہے. یعنی اگر زبان نہ ہو تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ، یعنی اس میں یا افراد یا ممالک یا جو بھی آپ دیکھیں تو ان کا آپس میں رابطہ نہیں رہے گا. تو زبان تو ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا گفٹ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. زبان نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. جی بہت بہترین. ڈاکٹر صاحب ہمارے سامعین کو یہ بھی بتائیے گا کہ طالبات کو بامعنی مباحثوں اور تنقیدی تجزیوں میں مشغول رکھنے کے لیے آپ کون سی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو نہ صرف ڈپارٹمنٹ کی حد تک یا یونیورسٹی کی حد تک، بلکہ ہماری بچیاں اس یونیورسٹی کی اور خاص کر انگلش ڈپارٹمنٹ کی، وہ تو باقاعدہ مقابلوں میں حصہ لیتی ہیں. ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کے لیول پہ ان کے مختلف سوسائٹیز ہیں، ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے، ان کی لٹریری سوسائٹی ہے، اس طرح 5-6 سوسائٹیز ہیں جس میں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اور اس میں ایسی بچیاں ہیں جو کہ جاتی ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، اسپیچ کمپٹیشنز میں جاتی ہیں، لٹریری فیسٹیولز میں جاتی ہیں. تو یہ تو ایک لمبی چوڑی ایک کہانی ہو جائے گی. اور الحمدللہ ہماری بچیاں اس وقت اس پورے ریجن میں جہاں بھی کوئی بھی ایسی سرگرمی ہو جو ادب کے لحاظ سے ہو یا تعلیمی لحاظ سے ہو یا سپورٹس کے لحاظ سے ہو، تو اس میں ہم شریک بھی ہوتے ہیں اور ہم وہاں جا کے اپنا لوہا بھی منواتے ہیں. اور ہماری بچیاں مختلف یونیورسٹیز میں گئی ہیں، مختلف اداروں میں گئی ہیں اور وہاں سے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشنز بھی حاصل کر کے آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا شعبہ انگریزی طالبات کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ تحریری صلاحیتوں کو نکھارنے میں کیسے معاونت کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہماری 4 سالہ ڈگری پروگرام ہے BS، اور اس کے بعد MPhil پروگرام ہے، اور انشاءاللہ ہم مستقبل قریب میں ہم یہاں پہ PhD بھی انشاءاللہ شروع کر لیں گے جو کہ اگلے سال شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک سفر ہے، اور جو بچیاں 12ویں جماعت پاس کر کے جو ہمارے پاس آتی ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ جب یہاں سے جاتی ہیں
کہ ہمارے 2 بیچز نکل چکے ہیں تو وہ اپنے آپ میں مکمل ہوتی ہیں. تو ان کی ساری صلاحیتیں خواہ وہ گھریلو معاملات سے تعلق ہو, کوئی آرٹسٹ ہوں یا جو بھی ان کی صلاحیت ہے, تو ان کے مطابق ان میں ایسا نکھار آتا ہے کہ ہم پھر ان بچیوں کو جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے, جب بھی کوئی فورم ہو, تو ہم ان کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں. جی بہترین. ڈاکٹر صاحب اب کچھ عالمی اور کثیر الثقافتی نقطہ نظر کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے, راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کا شعبہ انگریزی ادب اور زبان کے مطالعے میں عالمی اور کثیر الثقافتی نقطہ نظر کا احاطہ کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں, چونکہ بات پھر دوبارہ اسی نصاب پہ آتی ہے. نصاب جب بھی بنتا ہے تو چونکہ یہ انگریزی زبان تو ایک فورن لینگویج ہے, ایک غیر ملکی زبان ہے, تو اس میں ہم ہر پہلو کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ اس میں نصاب میں ایسے کورسز ہوں جو کلچر کو کور کریں, ایسے کورسز ہوں جو زبان کو کور کریں, ایسے کورسز ہوں جو زبان کے اصول ہیں جس کو گرامر بولتے ہیں اس کو کور کریں, اور اس کا جو ادب ہے اس کو کور کریں. تو یہ ساری چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں, یعنی ہم کسی بھی ایک پہلو کو ہم اس میں سائڈ پہ نہیں کر سکتے, ہر پہلو کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور چونکہ ہم نے اپنے گریجویٹس کو کمپٹیشن کے لیے اور ریئل لائف جو سیناریو ہے اس میں سروائیو کرنے کے لیے اور اس میں ایکسیل کرنے کے لیے ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے, تو ہم کوئی بھی ایسا پہلو اپنے سلیبس میں نہیں چھوڑتے کہ جب ہماری بچیاں عملی زندگی میں جائیں تو پھر ان کو کوئی مسئلہ ہو. جی, تو ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس مختلف علاقوں سے طالبات آتی ہیں اور وہ مختلف علاقائی زبانیں بولتی ہیں, تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ انگریزی زبان کا جو شعبہ ہے وہ علاقائی زبان بولنے والی طالبات کی مہارت اور تعلیمی قابلیت میں کیسے معاون ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک علاقائی زبانوں کا تعلق ہے تو یہی علاقائی زبانیں جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کی خوبصورتی ہیں. جب بچیاں مختلف علاقوں سے آتی ہیں, اور پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک تحفہ دیا ہے کہ یہاں پہ تقریباً 70 اور 76 کے درمیان زبانیں بولی جاتی ہیں, تو جب بھی ہمارے پاس بچیاں یہاں پہ داخلہ لیتی ہیں 100 کے قریب یا جتنی بھی ہوں, تو اس میں مختلف علاقوں کی بچیاں ہوتی ہیں. وہ ایک ایسا جس کو اردو میں کہوں ایک ایسا گلدستہ بن جاتا ہے جس میں پٹوہاری رنگ بھی ہوتا ہے, جس میں بلوچی رنگ بھی ہوتا ہے, جس میں پنجابی رنگ بھی ہوتا ہے, اور جس میں خیبر پختونخوا کا بھی رنگ ہوتا ہے, اس میں کشمیر کا بھی, بلتستان, پاکستان کے جتنے بھی حصے ہیں اس وقت ان کی بچیاں یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ جو علاقائی زبانیں ہیں یہ اصل میں ہمیں گلدستہ بناتی ہیں, اور جب ہم انہی علاقائی زبانوں کے ساتھ آتے ہیں اور انگریزی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر ہماری نہ صرف ہماری شخصیت کو بلکہ ہماری زبانوں کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ کیا شعبہ انگریزی میں طالبات کی تخلیقی تحریری صلاحیتوں کو نکھارنے کے مواقع میسر ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا شعبہ انگریزی میں ڈرامہ اور پرفارمنس اسٹڈیز سے متعلق کورسز نصاب کا حصہ ہیں؟ جی ہاں, بالکل. ہم اپنے جو ہماری یہاں پہ بچیاں داخلہ لیتی ہیں, جو ہماری اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں, ان کو ہم واقعی ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ہم یہاں پہ پالش کرتے ہیں. یہاں پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے, ہمارے مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں, جس میں لٹریچر سوسائٹی ہے, جس میں ڈیبیٹ سوسائٹی ہے, اور اس کے علاوہ ایون تھیٹر کی سوسائٹی ہے جو تھیٹر میں جا کے پرفارمنس کرتی ہیں, اور عموماً ہر سال 2-3 پرفارمنس ہوتی ہیں. اور خاص کر جب بچیاں 5ویں 6ٹھے سیمسٹر میں پہنچ جاتی ہیں تو ہر سیمسٹر میں ان کا باقاعدہ کوئی کورس ہو یا ویسے وہ کوئی تخلیق کر کے وہ باقاعدہ آڈیٹوریم میں ایک ڈرامہ کی صورت میں, پرفارمنس کی صورت میں وہ پیش کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ شعبہ انگریزی کی ادبی تنظیموں یا ثقافتی اداروں کے ساتھ جوائنٹ وینچرز موجود ہیں جو طالبات کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں؟ جی, یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم صرف اپنے کیمپس تک یا اپنے ادارے تک محدود نہیں ہیں. ہمارے جوائنٹ وینچرز ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ, وہ اسٹریٹ چلڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, یا لٹریچر فیسٹیول کے حوالے سے ہے, یا اسپیچ کمپٹیشن کے حوالے سے ہے. تو ہماری
बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह आइसोलेटेड नहीं हैं कि बस सिर्फ अपने इदारे में आई, यहाँ पे कुछ पढ़ाई की और घर चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उनको कनेक्टेड रखा है, क्योंकि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि आजकल के दौर में हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं, तो हम लोकल नहीं रह सकते। इसी वजह से हमने अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का पार्ट बनाया हुआ है और वो वेल कनेक्टेड हैं, और वो जो भी नई चीज़ आती है, जहाँ पे भी कोई मुकाबला होता है, जहाँ पे भी कोई एक नया वेंचर होता है, तो हम ज़रूर अपनी बच्चियों को उधर भेजते हैं ताकि वो वहाँ से नई चीज़ें सीख कर आएँ, और जो यहाँ पे उन्होंने चीज़ें सीखी हैं वो वहाँ जाके वो डिस्प्ले करें, वो शोकेस करें और अपनी मुस्तकबिल को निखारें। तो डॉक्टर साहब हमें ये भी बताइएगा कि शोबे अंग्रेजी की तालिबात के लिए इंटर्नशिप, वर्कशॉप्स या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के कौन कौन से मौके दस्तयाब होते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी मौके दस्तयाब होते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप जो है वो उनकी डिग्री का हिस्सा भी है। तो पहले ये होता था कि खासकर अंग्रेजी के हवाले से कि बच्चियां सिर्फ और सिर्फ या ये एक सोच है कि स्कूल से वो ले आती थी परमिशन और स्कूल में जाके टीचिंग करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी बच्चियां कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा रही हैं, हमारी बच्चियां कॉल सेंटर्स में भी जा रही हैं, हमारी बच्चियां NGOs में भी जा रही हैं, हमारी बच्चियां जितने भी इदारे हैं जहाँ पे उनकी लैंग्वेज स्किल्स या उनकी मैनेजरियल स्किल्स को हम मजीद पॉलिश करा सकें, तो हम उनको भेज रहे हैं। सिर्फ उनका फोकस जो है वो टीचिंग पे नहीं है। डॉक्टर साहब हमें बताते चलें कि शोबा अंग्रेजी तालिबात के लिए करियर के मौके कैसे फराहम करता है। नीज़ ये भी बताइएगा कि शोबा तालिबात को अमली जिंदगी में अमली तौर पर काम करने के लिए कैसे तैयार करता है? हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चियों को ऐसी तालीम दें कि वो कल कहीं जाके नौकरी करें, बल्कि हमारा फोकस ये है, हमारी कोशिश ये है कि हम अपने बच्चियों को ऐसी स्किल्स दें कि जो एंटरप्रेन्योरियल हों, जाके वो कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें, खा वो आर्ट की दुनिया में है, खा वो बिजनेस की दुनिया में है, खा वो टीचिंग की दुनिया में है। तो वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी की हद तक या अमूरी खानदारी तक महदूद ना रहें, बल्कि उनके पास ऐसे स्किल्स हों कि जाके कोई अपना काम शुरू करें और वो इंडिपेंडेंट रहें। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का जो मिशन और विजन है वो ये है, विजन हमारा ये है कि यहाँ पे हम एक ऐसी फीमेल पावर प्रोड्यूस करें जो कि एम्पावर्ड हो और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और वो ऐसे ग्लोबल सिटीजन बने जो कंपैशनेट हो। ये हमारा विजन है। तो जी सामीन, आप हमें 0519291520 पर राब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0333929153, और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4, जहां पर आप हमें बराह रास्त सुन सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, चूंकि इस वक्त बहुत सी तालिबात हमें सुन रही हैं, तो हमारे सामीन को बताइए कि शोबे अंग्रेजी की फारिहुल तहसील तालिबात के लिए अमूमन कौन से करियर के मौके होते हैं। नीज़ ये भी बताइएगा कि ये शोबा उनके करियर में किस तरह मुआविन साबित होता है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि यहाँ से जब बच्चियाँ डिग्री लेके चली जाती हैं तो उनके पास उनकी डिग्री सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, उनकी जो महारत है, उनकी जो स्किल्स हैं, वो उनको ये मौके फराहम करती हैं कि वो खुद इंडिपेंडेंट एक अपना कोई सेटअप शुरू कर लें, खा वो एजुकेशन से रिलेटेड है या किसी बिजनेस से रिलेटेड है या किसी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है या कोई और एंटरप्रेन्योरियल, अब इसके उर्दू मुझे नहीं आती माजरत के साथ कि एंटरप्रेन्योरियल की उर्दू क्या है। एंटरप्रेन्योरियल जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज में कोई अपना कारोबार शुरू कर लें और वही कारोबार आपके लिए बेस बन जाए और उसी को आगे ले जाके आप उसको एक बड़ा नाम दे, इसको एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप कहते हैं। तो हमारी बच्चियां सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि उस्तानियां नहीं बनती, जो कि इंग्लिश के बारे में अमूमन ये पहले सोचा जाता था, वो मुख्तलिफ शोबाहाय जिंदगी में जा रही हैं। डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी बात करती हैं तहकीक के बारे में। आप बताइए कि आप शोबा अंग्रेजी में तालिबात के लिए दस्तयाब तहकीकी मौक़ों के बारे में वजाहत से बता सकते हैं? जी, जो हमारा BS प्रोग्राम है उसमें बच्चियां अपने 7वें 8वें सेमेस्टर में एक तहकीकी रिपोर्ट लिखती हैं और इस चूँकि BS जो है ये उनका बेस बनाता है, इसमें रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि उसमें हम उनको जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं फंडामेंटल वो उनको सिखाते हैं। जब उनका बेस बन जाता है उसके बाद जो तहकीकी असल में एस्पेक्ट है या जो तहकीकी उसमें
पार्ट है वो उसके बाद आता है, वो एमफिल और पीएचडी की सूरत में होता है. तो हमारे यहाँ एमफिल लिंग्विस्टिक्स का चल रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा ये लिटरेचर में भी आ जाएगा, पीएचडी भी शुरू हो जाएगी. तो हम वकील को मौके देते हैं और बच्चियाँ लिखती भी हैं और बच्चियाँ पब्लिश भी करा रही हैं. खासकर एमफिल लेवल पे तो है ही तहकीक सारी. कोर्स वर्क के बाद उन्होंने बाकायदा एक थीसिस लिखना होता है जो कि उसकी बुनियाद ही तहकीक है. तो इनको काफ़ी मौके मैसर हैं तहकीक करने के. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जब बच्चियाँ बीएस में हों तो कोई तहकीक नहीं कर सकती. वो मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीक करती हैं, अपने असाइनमेंट्स करते हैं, वो रिपोर्ट्स लिखती हैं. और कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनमें रिसर्च ज़रूरी है और कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं लैंग्वेज की, जिस तरह कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स हो गया, तो मशीन के ज़रिए डाटा कलेक्ट करते हैं और उनको वो एनालाइज करती हैं. डॉक्टर साहब, शोबा अंग्रेजी में मकाले या तहकीकी प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली तालिबात को किस किस्म की मावनत और वसाइल दस्तयाब होती? देखिए, इसमें उनको हर किस्म की सहूलत यहाँ पे मैसर है. डिपार्टमेंट में सहूलत मैसर है, इंटरनेट की फैसिलिटी उनके पास है, हमारी लाइब्रेरी में हर किस्म की किताबें मैसर हैं. इसके अलावा चूँकि ये एक यूनिवर्सिटी है, इसका HEC के साथ ताल्लुक़ है, तो HEC ने हमें मुख्तलिफ रिसोर्सेज दिए हुए हैं जो कि हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं. ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, उस पर जाके हम मुख्तलिफ लाइब्रेरी से हम कनेक्टेड हैं. तो बच्चियों को तहकीक के लिहाज से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे और ना है. जी डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वालों को आगाह कीजिएगा कि तालिबात को अंग्रेजी अदब और ज़ुबान की बेहतर तफ़हीम या समझ बूझ के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए आप किन तदरीसी तरीकों या हिकमत अमलियों पर जोर देते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि पहले ये होता था कि हम ये जो रटा सिस्टम है उसमें थे कि भाई पढ़ो और याद करो और लिखो. अब वो दौर नहीं है. अब जो हमारा तदरीसी तरीक़ा कार है वो मुख्तलिफ है. हम इंग्लिश में इसको कहते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कि जिसमें टीचिंग नहीं है बल्कि लर्निंग है. तो हमारा अब फोकस जो है वो पढ़ाई के बजाय लर्निंग पे ज़्यादा है कि बच्चियाँ खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और लर्निंग करें. तो हमारा जो क्लास रूम है वो पहले कहते होते हैं ना वन मैन शो, तो हमारा क्लास रूम जो वन मैन शो नहीं है. हम बच्चों को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो पढ़ें, एक दूसरे से सीखें और उसमें जो उनका टीचर है वो उसका पार्ट होता है. यानी मैं उसको इस तरह एक्सप्लेन कर लूँगा कि हमारे जो टीचर्स हैं दे आर नॉट सेज ऑन द स्टेज, रादर दे आर गाइड ऑन द साइड. डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इंसान की ज़िंदगी कितनी आसान बनाती है, तो हम भी थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे. हमें बताइए कि शोबा अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी और जदीद तदरीसी वसाइल को कैसे निसाब का हिस्सा बनाते हैं? चूँकि हम टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं रह सकते और ये जो अल्फा जनरेशन आ गई है जो कि अब उनका जो टेक्नोलॉजी है उनकी ज़िंदगी का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हिस्सा टेक्नोलॉजी के साथ ही गुजरता है. तो इन सारी चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है अपने सिलेबस में, अपने निसाब में. और अब हमने मुख्तलिफ कोर्सेज डाल दिए हैं, जिस तरह AI के कोर्सेज हैं और इस तरह कंप्यूटिंग के कोर्सेज हैं, मीडिया रिलेटेड कोर्सेज हैं. तो टेक्नोलॉजी के बगैर चूँकि गुजारा नहीं है और हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है और हमने टेक्नोलॉजी को एज ए चैलेंज नहीं लेना बल्कि हमने इसको मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल करना है. तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए हर साल बल्कि हर सेमेस्टर में हमारे मीटिंग्स होती हैं और उसमें इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और नए नए कोर्सेज डाले जाते हैं ताकि बच्चों को टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एजुकेट किया जा सके. तो डॉक्टर साहब, चूंकि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में दाखिलों का इजरा हो चुका है, तो हमारे सुनने वालों को बताइए कि आप रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में दाखिला लेने वाली नई तालिबात को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया. मैं यहाँ पे जो ख्वाहिशमंद बच्चियाँ हैं यहाँ पे दाखिला लेने की वो ख्वाहिशमंद हैं, उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी का विज़न ये है कि वी आर एम्पावरिंग वुमेन for a better tomorrow और and want to make them compassionate global citizens. तो ज़रूर आएँ
इधर आप दाखिला लें और इधर से पढ़ के इंशाअल्लाह आप ना सिर्फ अपना नाम बनाएंगे बल्कि इस मुल्क पाकिस्तान का नाम आप रोशन करेंगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। आपकी गुफ्तगू से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे सामीन को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया FM पंजाब रंग में, और मेरी विसातत से सामीन को अच्छी अच्छी मालूमात कहीं इंशाअल्लाह, और इसका हमें फ्रूट भी आएगा। और मुझे यकीन है कि इस प्रोग्राम की वजह से इस यूनिवर्सिटी में बच्चियां दाखिला लेने के लिए ज़रूर आएंगी और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बनाएंगी बल्कि अपने मुल्क को कौम की खिदमत करेंगी। बहुत जी, तो डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जो कि शोबाए अंग्रेज़ी के सरबराह हैं, हमारे साथ मौजूद थे। उनके इसी पैगाम पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तब तक के लिए मुझे समिया नासिर, मेरी को होस्ट हादिया मेराज और पंजाब रंग की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।